Problem. Actually, now I am working in your technical SEO part, right? Sorry? I will work on your website technical SEO part, right? Yeah. So I'm wondering why you need Google if you're working on my website. Yes. So you should provide me or add me as a user Google Search Console because of Google track your website and cache your website and rank your website. That's why Oh, okay. you Yeah. must add me as user Google Search Console. I don't know how to do that. Where do I that's a I'll work it out afterwards. I don't actually know how to add you. Okay. So if you add me, then I will start work and I will do technical SEO part. Then you can complete another SEO part of your website. Yeah. Okay. Okay. Do you want me to do that now? Yes. Now, Okay. So Google Analytics. uh, Where's that? Google Search Console, not Analytics, Search Console. Google Chat. Yeah, Search Console. Uh, I will send you Google Search Console link. Please wait. Oh, let me send you Search Console URL. Oh, I sent it on Upwork. Did Oh, you okay. did you get it? How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all about. Oh, yeah. Yes. This is Search Console. Search Console is Oh, the I've just most got Google. yeah. Search Console is the most important part of your website SEO. So I'm just in the Google search engine. Yes. But how do I invite you? Yes. You need to account. You need to create an account here, and after creating account, you should provide me a user. I'm going to try and share my screen. Okay, sure. Share, please. How do I do that? Share screen. Yes. Can you see something? Yeah. Okay, so then I go to with the link that you just gave me. If I go, oh, go away. I can't see now. It's in the way. It was the link that you just gave me was google.com.au. That's what you gave me. So how do I? Can you Yes. I'll see guide you. No that problem. screen? I'll help you. I'll guide you. So what do I do? Can you? What screen can you see? Oh no, I can't see your skin. Any problem? Oh, okay. I'll stop share and I'll share again. Participant can now see your screen. Can you see? Same problem. I can't see your skin. I got a blank skin. Oh, okay. I'm going to No screenshot. problem. Can I share my skin? Yeah, Okay, that's good. let me. I'll stop sharing mine. Yeah, sure. There. Stop. I'm going to send you a screenshot of what I see, Yes, you can send me, please. and then so that's the screenshot. Oh, it's just downloading. I just get that search Google thing. Like I've sent it to you in Upwork. Can we attend Google Meet? Sorry? Google Meet. Google Meet. Yeah. MIT. Yeah. Google Meet. Another meeting platform. Google Analytics. No. Google Meet as like Zoom. Google MIT. M. Oh, Meet. Meet. Yeah. Meet. Meet. So what do you want me to do? I sent you Google Meet link, please.
I'm in. I mean, I've got Google Meet open now. What do you want me to do with it? Let me create a meeting link. Yeah. So now you want me to connect on Google Meet? Yes. So I cancel my Zoom. Let me approve me. So ask to join. Yeah. And then I'll cancel my Zoom. Link. Okay, no problem. Okay, let me share my screen. I will share my screen and okay, here is shorts.google.com. Did you get it? Okay, yeah, I'll go back and I'll link it. Yeah, shorts.google.com. No, Here it is just goes to google.com. yeah. I click on your. Is Yeah. that okay? Google.com. yeah. You're not there. Okay, let me start now button, and I will show you what is Search Console. Here is Search Okay. Console. If you go this panel, you can. I can't find your screen. Just a second. I can't actually find a picture of you anymore. I've lost my. You can't see my screen. No, I can't find. Oh, here. I couldn't find the screen. Okay, I've got it. Yeah, so where do I go? So it is Google Search Console panel, and here are the area of technical SEO part. So if you create a Google Search Console account and add me as user, so I can do next step of technical SEO part. Okay, so let me just go and go Google. I've got the words about, store, Gmail, images. Do you want me to share my screen? Sure. I've never shared a screen. Where do I share a screen on Google? Below inside your PC. What one? Oh, this thing? Yes. Oh, no, that one. A microphone, your camera, entire camera. screen. Yeah. Okay. Share your screen. Share now. Yes. Okay, and then I go Google. So, can you see the Google screen? No, I can't see you. You can't see the Google screen. What about that? Can you see Google screen? Let me stop sharing. Okay. Sharing. Okay. You may share me. You may share now. You can share now. Oh, I got to press the word share. Okay, can't share your screen. Google Chrome might not have screen. Okay, it won't let me. I'm going to. Can you see the screenshot? Please press present now button, and after present now, your enter screen button. Then you can share your screen. What do I do? Press present now button. Present now button. Then you can press your enter screen. Yeah. Did you get it? And then, yeah, it's saying. After enter screen, you may check. Press the picture and share. It says I get a sign saying can't share your screen. Google Chrome Maybe it's any problem. might not have screen recording permission on your computer. No problem. We can we can do another way. So if you permit me, I will create a new email address and create a new Search Console account. Then after work, I will provide all credentials like user, password, email, and information will you. So what do I need to do? You have to nothing to do. I'll do all. Okay. So I will create a email address
for you and create a Search Console account for you. After work we will deliver all information to you. Okay. Maybe that's good idea. Oh, should I? Yes. Can I just send you a screenshot of something? Can you go to Upwork? Oh, this is your Gmail or Google account. Yeah. So in next step I will create a Gmail account for you Okay. Okay. Yeah, you do that then. and create a Search Console account for your website. Okay. After completing the technical SEO part, I will provide your all information like user, password, everything. Okay. It should be better for us. Okay. So thank you. Nice to meet you. Thank you very and much. Thank you for your times. Thank you. I'm not very technical with the computer, so thank you. Okay. ওকে, সবাই ভিডিওটা দেখেছেন? জি, কিন্তু আমাদের কি সময় চেঞ্জ হয়েছে? হ্যাঁ, যাই হোক, ভিডিওটাতে হচ্ছে একটা জিনিস দেখবেন, যিনি কথা বলছিলেন ওনার ইংলিশ কমিউনিকেশন স্কিল কিন্তু ভালো না। ওনার বিভিন্ন ধরনের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক আছে, আর যেটার কারণে হচ্ছে ওনাদের বেসিক কনভারসেশনটাও হচ্ছে গিয়ে অনেক লেন্দি হচ্ছিল। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, আপনারা যখন হচ্ছে ক্লায়েন্টের সাথে এরকম মিটিং থাকবে, অবশ্যই আপনারা টেকনিক্যাল স্কিলস ভালোভাবে আয়ত্ত করে তারপর হচ্ছে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন। আদারওয়াইজ একবার এই প্ল্যাটফর্ম একবার ওই প্ল্যাটফর্ম এরকম করতে থাকলে একটা কমপ্লিকেশন, একটা ম্যাসাকার ক্রিয়েট হয়, যেটাতে ক্লায়েন্ট বিরক্ত হয়, কারণ সব ক্লায়েন্ট কিন্তু জানেন না যে কিভাবে কোনটা করতে হবে। এর জন্য হচ্ছে আগে নিজে কনফিডেন্ট থাকবেন যে আপনি কি প্রোভাইড করতে যাচ্ছেন বা কি করবেন না করবেন, অ্যান্ড কিভাবে পুরো মিটিংটা হবে সেটার একটা প্রিপারেশন নিয়ে রাখবেন। আর অবশ্যই আপনি এখানে হয়তো দেখলেন যে উচ্চারণ ভুলের কারণে, প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিকঠাক মতো না থাকার কারণেও অনেক ধরনের কনফিউশন ক্রিয়েট হচ্ছিল। এর জন্যই অবশ্যই আপনারা বেশি বেশি করে হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস করবেন, কারণ কারেক্ট ওয়েতে প্রোনাউন্সিয়েশন যদি না করেন তাহলে আপনার ক্লায়েন্ট আপনার কথা বুঝতে পারবে না, তখন বারবার আপনাকে রিপিট করতে হবে, অ্যান্ড উনি এটাতে বিরক্ত হবে, এবং দেখা যাবে ইন ফিউচার হয়তো আপনার কাজ ভালো কিন্তু কমিউনিকেশনের এই কমপ্লেক্স গুলা অ্যাভয়েড করার জন্য হয়তো উনি আপনার সাথে আর কাজটা কন্টিনিউ করছেন না। কারণ এভাবে যদি একটা মিটিং এ শুধুমাত্র কমিউনিকেশনের জন্য এত টাইম লেগে যায়, ওনাদের কিন্তু কাজের জন্য বেশিক্ষণ টাইম লাগেনি, কাজ ডিসকাস করতে ওনাদের কোনো টাইম নষ্ট হয়নি, ম্যাক্সিমাম টাইমই নষ্ট হয়েছে হচ্ছে ঠিকঠাক মতো কমিউনিকেটটা করা নিয়ে। সো এর জন্য অবশ্যই হচ্ছে প্রিপারেশন নিয়ে তারপর ইন্টারভিউ দিতে যাবেন, কখনোই আনপ্রিপেয়ার্ড অবস্থায় ইন্টারভিউ দিতে যাবেন না। ওকে, সময়টা যদি আপনাদের জানাতেন এরপর থেকে কখন থেকে ক্লাস শুরু হবে বা কয়টা থেকে ক্লাস শুরু হবে? আমি তো জানতাম না যে আজকে 8টা থেকে ক্লাস হচ্ছে। সব সময় ক্লাস 8টা থেকেই হবে, শুধুমাত্র রোজার জন্য হচ্ছে আগের টাইমিংটা ছিল। মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার এটা হচ্ছে সেম? জি, লাস্ট ক্লাসে যা যা পড়ানো হয়েছে, এই পর্যন্ত যা যা পড়ানো হয়েছে ওইটা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? আগামী 23 তারিখ হচ্ছে আপনাদের একটা পরীক্ষা থাকবে। কিসের উপর পরীক্ষা থাকবে সেটা ক্লাসের শেষে আমি বলে দিব। উম, Okay, well, you have a good ঠিক night. আছে আপু। এখন হচ্ছে আমরা
লাস্ট ক্লাসে ফোনিক্স পড়েছিলাম, সেখানে চলে যাই। আর তাছাড়াও আপনাদের একটা হোমওয়ার্ক ছিল, সবাই কি হোমওয়ার্ক করেছেন? একটা না, অ্যাকচুয়ালি আপনাদের দুইটা হোমওয়ার্ক ছিল। হোমওয়ার্ক বলতে ফোনিক্সটা হচ্ছে মানে রেডি করে রাখাতে। ওকে, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি। ওকে, এতদিন পর্যন্ত ফোনিক্সের যে যে রুলস গুলা পড়ানো হয়েছে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে রুলস নিয়ে, বা কোনো শব্দ বা কোনো ওয়ার্ড বা কোনো প্রনাউন্সিয়েশনে কোনো সমস্যা? না। ওকে, আজকে হচ্ছে আমরা ফোনিক্সের বাকি রুলস গুলা পড়বো, এরপরে হচ্ছে কিছু হোমোফোনস পড়বো, আর লাস্টে হচ্ছে আপনাদেরকে প্র্যাকটিসের জন্য কতগুলো টাং টুইস্টার দিব। টাং টুইস্টার গুলো হচ্ছে আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন, ওগুলো প্র্যাকটিস করলে আপনাদের প্রনাউন্সিয়েশন, বিভিন্ন অ্যালফাবেটের প্রনাউন্সিয়েশন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, ফার্স্টে আসি হচ্ছে আমরা লাস্ট পড়েছিলাম কি পর্যন্ত? আমরা লাস্ট দিন পড়েছিলাম হচ্ছে ডিগ্রাফ, ভাওয়েল আর কনসোনেন্টের যে ডিগ্রাফ আছে সেটা। আচ্ছা, এখন হচ্ছে পড়বো শুধুমাত্র ভাওয়েলের যে ডিগ্রাফ হয় সেটা। ডিগ্রাফ মানে কি? আমি লাস্ট ক্লাসে এক্সপ্লেন করেছিলাম, ডিগ্রাফ মানে কে বলতে পারবে? ওকে, কেউই বলতে পারছেন না, যাই হোক। ডিগ্রাফ মানে হচ্ছে আমার যখন দুইটা অ্যালফাবেট একসাথে থাকবে এবং সেটা একই রকম হয়ে উচ্চারণ হবে বা একত্রে উচ্চারণ হবে। যেমন সি এইচ, এই দুটো যখন আমরা ব্যবহার করি এটার উচ্চারণ একসাথে হয়ে যায়, যেমন চেয়ার অথবা কোয়ার। এরকম আরো হচ্ছে অনেক ধরনের শব্দ আছে, অনেক ধরনের ডিগ্রাফ আছে ইংলিশে, যেরকম ধরুন পিএইচ। পিএইচ একসাথে হচ্ছে উচ্চারণ কিভাবে হয়? এফ এর মতো হয়, যেমন ফেনোমেনাল। এটাকে হচ্ছে ডিগ্রাফ বলে। এখন দেখেন শুধুমাত্র ভাওয়েল, যখন দুটো ভাওয়েল একসাথে যখন থাকবে তখন কিভাবে উচ্চারণ হবে। যেমন বোট, বোটের এখানে দেখেন ও হচ্ছে একটা ভাওয়েল, এও কিন্তু একটা ভাওয়েল, কিন্তু এখানে ও আ এভাবে প্রনাউন্সিয়েশনটা না হয়ে এটার প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে ও দিয়ে, শুধুমাত্র ও দিয়ে। তো এরকম যত শব্দ থাকবে, যখনই আপনারা দেখবেন ও আর আ একসাথে আছে এবং দুই পাশে দুইটা কনসোনেন্ট আছে, তখন সেটার উচ্চারণ হয়ে যাবে ও এর মতো। যেমন হচ্ছে কোট, থ্রোট, এরকম যে সমস্ত শব্দগুলো আছে এগুলোর প্রনাউন্সিয়েশন এমন হয়। কিন্তু যদি লাস্টে কোনো কনসোনেন্ট না থাকে, যেমন ধরুন বোটের এখানে দেখেন লাস্টে একটা কনসোনেন্ট আছে, কনসোনেন্টটা হচ্ছে টি, কিন্তু আমার যদি লাস্টে না থাকতো এটা, তখন এটার প্রনাউন্সিয়েশন হতো বো আহ। ম্যাম, আপনার কাছে যে শীটটা সেটা যদি শেয়ার করতেন আপনার ড্রাইভে তাহলে ভালো হতো। আমি ক্লাসে আপনাদেরকে অনেকবার বলেছি এ ব্যাপারে, যে কখন শীটটা শেয়ার করা হবে আর কি কি শীট শেয়ার করা হয়েছে, কাইন্ডলি আপডেটেড থাকবেন। এরপরে দেখেন সেকেন্ড যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা হচ্ছে পেইন্ট। পেইন্টের প্রনাউন্সিয়েশন এখানে হচ্ছে এ আই একসাথে। এটা কিন্তু, সরি, এখানে লেখা আছে হচ্ছে এরকম, কিন্তু যখন আমরা প্রনাউন্সিয়েশনটা করি তখন হচ্ছে আমরা এর প্রনাউন্সিয়েশনটার উপরে এমফাসাইজ করি। তারপর দেখুন এখানে দেওয়া আছে বিচ, আমরা কিন্তু বিই এ এভাবে উচ্চারণ করি না, আমরা সরাসরি হচ্ছে ই বলি, যেমন বিচ। আমরা কিন্তু বি আচ এটা কিন্তু বলি না। তো এভাবেই হচ্ছে যখনই দুটো ভাওয়েল একসাথে থাকবে আর ওই দুটার পাশে হচ্ছে দুটো করে কনসোনেন্ট থাকবে, তাহলে ওইটার উচ্চারণ প্রথম ভাওয়েলটার মতো হবে। এরপর দেখেন অনেক সময় দুইটা ভাওয়েল একসাথে হচ্ছে একটা নতুন সাউন্ডও ক্রিয়েট করে। যেমন ধরেন ক্লাউড, ক্লাউডের এখানে ও আর ইউ আছে, ঠিক আছে? সাধারণত ও আর ইউর প্রনাউন্সিয়েশন যদি আমরা একসাথে করি সেটা হওয়া উচিত ক্লড কিংবা ক্লোড।
কিন্তু সেটা না হয়ে এটার সাউন্ডটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ক্লাউড, অর্থাৎ ও ডাব্লিউর মতো। মাঝে মাঝে কিছু কিছু এক্সেপশন আছে যেখানে এই ধরনের প্রনাউন্সিয়েশন হবে। এরপর দেখেন বয়েল। বয়েলের প্রনাউন্সিয়েশনটা, অলদো এখানে ও আর আই আছে, কিন্তু এটার প্রনাউন্সিয়েশনটা হয় হচ্ছে ও আর ওয়াই, ওয়াই এর মতো। ও আর আই এর জায়গায় ও আর ওয়াই এর মতো হয়, বয়েল। এরকম আরো অনেক ধরনের শব্দ আছে, যেমন হচ্ছে কয়েল আছে, টার্মোয়েল আছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন গুলো এভাবে চেঞ্জ হয়ে যায়। তারপর দেখেন, যখন একটা ভাওয়েলের পরে আর থাকে, তখন ওই পুরা সেন্টেন্সটার প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে আর এর উপর ডিপেন্ড করে। অর্থাৎ যখন হচ্ছে গিয়ে আমার আগে একটা ভাওয়েল থাকবে আর মাঝখানে বা সরি, আগে ভাওয়েল থাকবে তারপরে হচ্ছে আমার আর থাকবে, এটা কিন্তু শুধুমাত্র আর এর জন্য, অন্য কোনো কনসোনেন্ট না। যখন আমার ভাওয়েলের পর একটা আর থাকবে তখন ওই আরটা আমরা এমফাসাইজ করে বলবো, যেমন বার্ড, হার্ট, কার্ট বা কার। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন এটা একটু লম্বা ভাবে উচ্চারণ হয়, অর্থাৎ লং হয় প্রনাউন্সিয়েশন, প্লাস আমার এমফাসাইজড হয়ে হচ্ছে আরটা উচ্চারণ হয়। আমরা বার্ড না বলে বার্ড বলি। তারপর দেখেন, অনেক ক্ষেত্রে স্পেশালি ইংলিশে যখন আপনারা কোনো কথা শুনবেন যারা অ্যাকসেন্টে কথা বলে, তখন দেখবেন যে ওরা টি, তারপর হচ্ছে সি বা টি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে উচ্চারণ করে আমাদের থেকে। যেমন পি কে হচ্ছে ওরা ফি বলে, বা টি কে হচ্ছে থি বলে। এখানে হচ্ছে যখন অনেক সময় দেখা যায় ভাওয়েল বা কনসোনেন্ট হচ্ছে কি একটা সফট আহ বা অথবা ই এ ধরনের সাউন্ড ক্রিয়েট করে, যেটা খুবই কমন। যেমন ফ্রম বা অ্যাপার্টমেন্ট, এখানে দেখবেন এর পরে হচ্ছে গিয়ে এই ধরনের সফট একটা সাউন্ড আসে। এভাবে যখন এটা হচ্ছে যখন একদম আপনারা অ্যাকসেন্টে যদি কথা বলতে চান, বা একদম অ্যাকসেন্ট অ্যাজ ইন ইউএস অর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে যদি বলতে চান, তখন হচ্ছে ওরা এভাবে ভাওয়েল গুলো দিয়ে হচ্ছে সফট একটা সাউন্ড ক্রিয়েট করে দেন বলে। এরপর সফট সি, হার্ড সি, সফট জি, হার্ড জি আপনাদেরকে পড়ানো হয়েছে, সো এটা আমি আর এখন এক্সপ্লেন করব না। তারপর হচ্ছে দেখেন, অ্যালফাবেট এফ, এস, জেড, আর, আই, এগুলো সাধারণত যখন কোনো একটা সিলেবলের কোনো শব্দ থাকে তখন ডাবল হয়ে যায়। যেমন স্টাফ, গ্রাস, পাজ। আবার এক্সেপশনও আছে, যেমন কুইজ, পাস, এগুলো হচ্ছে এক্সেপশন। কিন্তু সাধারণত হচ্ছে গিয়ে এরকম স্টাফ, তারপর হচ্ছে এই যে এফ, এস, জেড আর আই হচ্ছে শর্ট ভাওয়েলের পরে ডাবল হয়ে যায়। এখন এরপরে হচ্ছে কে আর সি কে। কে এর সাউন্ড আর সি কে এর সাউন্ড দুইটাই কিন্তু সেম। এখন কখন বানানোর সময় কখন আপনারা কে লিখবেন আর কখন হচ্ছে সি কে লিখবেন? সি কে তখন লিখবেন যখন এটার আগে একটা শর্ট ভাওয়েল থাকবে, আর কে হচ্ছে আফটার আ কনসোনেন্ট, লং লং ভাওয়েল অথবা ডিপথং, এই ধরনের থাকবে যখন, তখন হচ্ছে এটা কে হবে। যেমন ডেস্ক, কেক। কিন্তু উপরেরটাতে দেখেন ডাক, ট্রিক, কারণ এগুলো শর্ট ভাওয়েলের পরে হচ্ছে আছে, এর জন্য আমরা হচ্ছে এভাবে লিখি। জাস্ট ডিইউ কে ডাক এর জন্য হয় না। আর হচ্ছে কে তখন হয় যখন কোনো কনসোনেন্ট থাকবে, অথবা কোনো লং ভাওয়েল থাকবে, অথবা কোনো হচ্ছে কি থাকবে, ডিফথং থাকবে, তখন ডিফথং বা ডিপথং। ওকে, আচ্ছা, জে এর সাউন্ড ডিজিই, এটা যখন আমার কোনো সেন্টেন্সের লাস্টে থাকবে তখন হচ্ছে এটার সাউন্ড একসাথে জে হয়ে যায়। ডি, জি আর ই একসাথে হচ্ছে জে এর মতো সাউন্ড করে। যেমন ব্যাজ,
ব্রিজ, হেজ, এটা সব সময় হচ্ছে ডিজিই একসাথে থাকলে সেটা জে এর মতো সাউন্ড হবে। আর আরেকটা জিনিস আমরা আগে পড়েছিলাম, যখন হচ্ছে আমার লাস্টে ই থাকে, কোনো একটা ওয়ার্ডের লাস্টে যখন ই থাকে তখন সেই ওয়ার্ডগুলা লং প্রনাউন্সিয়েশন হয়, যেমন ব্রিজ। এখন এরপরে হচ্ছে সিএইচ আর টিসিএইচ, দুইটার প্রনাউন্সিয়েশনে কিন্তু সেম, কিন্তু কখন হচ্ছে টিসিএইচ হয় আর কখনো কখনো হচ্ছে সিএইচ হয়। যখন শর্ট কোনো শব্দ থাকে তখন হচ্ছে সিএইচ শর্ট ভাওয়েলের সাথে থাকে, কিন্তু এখানে দেখেন ক্যাচ, এটিসি, এ ই আই, এগুলো দেওয়া, এর জন্য হচ্ছে এখানে টিসিএইচ আছে, কারণ এগুলো শর্ট ভাওয়েল। কিন্তু এক্সেপশনও আছে, যেমন হচ্ছে সাচ, মাচ, এগুলো হচ্ছে এক্সেপশন, বাট ইউজুয়ালি হচ্ছে এমন বানান হয়। আর এই বানানগুলো যেমন যে ক্যাচ, ফেচ, স্টিচ, যেগুলো আমি বললাম, এই শব্দগুলো অনেক কমন। তো এগুলোতে সাধারণত ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আসলে থাকে না, বা স্পেলিং মিস্টেকের কোনো সম্ভাবনা থাকে না, আর উচ্চারণও কাছাকাছি। এরপর হচ্ছে যখন আমাদের শব্দর শেষে ই থাকে, যে কোনো ভার্বের শেষে যখন ই থাকে, আমরা যখন ওটাকে কন্টিনিউয়াস করতে চাই তখন একটা আইএনজি দিই। এর ওই সমস্ত ক্ষেত্রে যখন আমরা আইএনজি দিব, তা আমাদের যদি সেই ভার্বে বা সাথে লাস্টে, সেই ভার্বগুলো লাস্টে যদি আমার ই থাকে, তাহলে হচ্ছে ইটা তখন উঠে যায় আর সাথে হচ্ছে আইএনজি হয়। আপনারা এটা আরেকটা ভাবে মনে রাখতে পারেন, আমরা ম্যাজিক ই একটা রুলস পড়েছিলাম, যেখানে হচ্ছে আমার লাস্টে যখন ই থাকবে তখন, লাস্টে ই আর মাঝখানে হচ্ছে যখন আমার আরেকটা ভাওয়েল থাকবে তখন সাউন্ডগুলো লং সাউন্ড হয়। ওই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনারা যখন ওইটাকে প্রেজেন্ট টেন্সে নিতে চাবেন ওই ভার্বগুলোকে, তখন ইটা সরাই দিয়ে হচ্ছে আইএনজি লিখতে হবে। যেমন গিভিং, বাইকিং, এখানে হচ্ছে এক্সাম্পল দেওয়া আছে। তারপরেরটা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন এরকমই আইএনজি যোগ করার ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা এক্সট্রা কনসোনেন্ট অ্যাড করি, সেম কনসোনেন্ট যেটা ওই ওয়ার্ডের লাস্টে ছিল। যেমন উইনকে যখন আমি ইয়াতে নিব, প্রেজেন্ট পার্টিসিপেলে নিব, তখন আমি কি বলি, উইনিং। কিন্তু আমি কিন্তু এটা বলি না, দা সাধারণ যে বানানটা যেটা হওয়া উচিত সেভাবে কিন্তু আমি লিখি না, আমি কিন্তু এখানে একটা এক্সট্রা এন দিই। এরকম একই ভাবে যেমন আছে বেড, বেডটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাচ্ছে বেটিং, আরো আছে বেডিং হয়। যাই হোক, তো এটা হচ্ছে যখন কোনো শর্ট কোনো ওয়ার্ড থাকবে, যেমন উইন, বেট, এগুলা কিন্তু শর্ট ওয়ার্ড। এখানে এটার সাথে যখন একটা কনসোনেন্ট থাকবে তখনই হচ্ছে কনসোনেন্ট আরেকটা, একই কনসোনেন্ট আরেকবার অ্যাড করে দিয়ে আপনারা হচ্ছে এরপরে সাফিক্স অ্যাড করবেন। সাফিক্স অ্যাজ ইন আইএনজি, যেটা বললাম সেটা হচ্ছে সাফিক্স। তারপর হচ্ছে প্লুরাল এস আর ইএস। এস ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এস ইউজ হয় প্লুরাল করার সময়, যেমন গার্লস, বয়েজ, বুকস। আর ইএস হয় যখন কোনো শব্দের লাস্টে হচ্ছে এস থাকে, এস এইচ থাকে, সিএইচ থাকে, এক্স থাকে অথবা জেড থাকে। অনলি এগুলো যখন থাকে তখনই হচ্ছে আপনার ওই শব্দের শেষে ইএস হবে, যেমন ফক্স, ফক্সেস। ক্লিয়ার সবাই? কারো কোনো প্রশ্ন? আপু এগুলা, আপু মানে এগুলা সিস্টেম করতে গেলে তো অনেক সময় লেগে যাবে। জি অবশ্যই। যেহেতু আপনারা একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন, অবশ্যই আপনাদের সময় দিতে হবে, আপনারা সময় না দিলে কখনোই এটা পারবেন না। এখন কতটুকু সময় লাগবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনি কতটুকু পরিশ্রমী সেটার উপরে। আপনি যদি রেগুলার প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনার বেশি সময় লাগার কথা না। আর যদি আপনি না করেন তাহলে অনেক সময় লাগবে, কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে।
ও আচ্ছা। আচ্ছা আপু, এইগুলা অ্যাক্সেস মানে অ্যাকসেন্ট যে আমি শুনতে চাই, মানে এটা কি ইংলিশ মুভি দেখলেই হবে? আপনি সরাসরি নিজে নিজে ইউটিউবে যদি প্র্যাকটিসও করলাম। সরাসরি ইউটিউবে যে কোনো ওয়ার্ড লিখে সার্চ যদি দেন, যেমন ধরুন আমি যদি বলি এখানে ফক্স, এই ফক্সের এটা আমি যদি ইউটিউবে সার্চ দিই ফক্স প্রনাউন্সিয়েশন, ওরা আপনাকে প্রনাউন্সিয়েশন করে শোনাবে। আর তাছাড়াও আপনি ইউটিউবে যদি আপনার কমপ্লিকেটেড লাগে, আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন, ওখানেও দেখবেন এই ওয়ার্ডটা আসার পাশাপাশি ওখানে একটা ভলিউমের মতো সাউন্ড আছে, ওখানে ক্লিক করলে ওরা হচ্ছে এটা আপনাকে পড়ে শোনাবে। যদি পার্টিকুলার ওয়ার্ড হচ্ছে আপনারা আম, শিখতে চান বা মনে রাখতে চান। আর ওভারঅল হচ্ছে অবশ্যই ইংলিশ পডকাস্ট অথবা মুভি বেটার। আপু ওইগুলা কি আমেরিকান মুভি না ব্রিটিশ মুভি লেগে সার্চ দিলে পাওয়া যাবে? মানে আমি প্র্যাকটিস করবো 5 ঘন্টা আর 2 ঘন্টা মুভি দেখলাম এরকম, মানে না শুনলে আহ, তার কাজ হবে না, পড়তেও হবে আপনি শুনতেও হবে। ব্রিটিশটাও শুনতে পারেন, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট আর ইউএস অ্যাকসেন্ট একটু ডিফারেন্ট। আমি বলবো ইউএস অ্যাকসেন্ট দিয়ে শুরু করেন, কারণ ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট একটু টাফ ও অ্যান্ড আচ্ছা ব্রিটিশ আচ্ছা। অ্যাকসেন্ট ইজিলি বোঝা যায় না। সো বেটার আগে হচ্ছে আমেরিকান অ্যাকসেন্টটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাডাপ্ট করা, দেন ইভেনচুয়ালি আপনি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টটা বুঝতে পারবেন। বাট যে শুরুতেই ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট একটু টাফ হয়ে যায়। ওকে, জি আপু। আর কারো কোনো প্রশ্ন পড়া রিলেটেড? আই থিংক আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই। আচ্ছা, এরপর দেখেন ওয়াই রুলস। যখন হচ্ছে একটা শব্দ ওয়াই দিয়ে শেষ হবে আর সেটার আগে হচ্ছে ভাওয়েল থাকবে, তাহলে হচ্ছে ওটার সাথে এস হবে। যেমন টয়েজ, বয়েজ। কিন্তু যদি এমন হয় যে ওয়াই এর আগে কনসোনেন্ট আছে, তখন হচ্ছে সেটা আই ই এস হয়। একটা, এটা আরো সহজভাবে মনে রাখার হচ্ছে ওয়াইটা চলে যাবে, আই হবে, আর হচ্ছে ইএস। আমরা প্লুরালের জন্য কি শিখি? এস অথবা ইএস। তো আপনারা এভাবে মনে রাখতে পারেন যে ওয়াইটা উঠে যাবে, ওয়াই এর আগে যদি আমার কনসোনেন্ট থাকে, তাহলে আমার ওয়াইটা উঠে যেয়ে আই হয়ে যাবে আর লাস্টে হচ্ছে ইএস হবে। ওকে, ইএস হচ্ছে শুধুমাত্র প্লুরালের সময়, অন্য কোনো সময় ইএস হয় না, জাস্ট প্লুরালের জন্য। তো যত ধরনের শব্দই দেখবেন যে লাস্টে ওয়াই আছে আর ওয়াই এর আগে হচ্ছে আপনার ভাওয়েল আছে, তখন সাথে এস, আর যদি না থাকে কনসোনেন্ট থাকে, তখন ওয়াইটা চলে যায়, হয়ে যায় হচ্ছে আই ই এস। এখন ওয়াই এর সাথে যখন আমার সাফিক্স অ্যাড হয়, সাফিক্স কি? সাফিক্স হচ্ছে লাস্টে আমরা যে আইএনজি বলি, এটা হচ্ছে সাফিক্স। একই রকম ভাবে প্রিফিক্সও আছে, যেমন হচ্ছে ইউএন একটা প্রিফিক্স। আমরা যেমন বলি ফলো, আনফলো। এই যে আনফলো, এই আনটা হচ্ছে আমার প্রিফিক্স, অর্থাৎ যে সমস্ত শব্দ বা যে সমস্ত ডিগ্রাফ গুলো হচ্ছে আগে বসে সেটাকে হচ্ছে প্রিফিক্স বলে, আর যেগুলো লাস্টে বসে সেটাকে হচ্ছে সাফিক্স বলে। এখন দেখেন এখানে প্লে দেওয়া আছে, যদি ওয়াই এর আগে আমার এ থাকে, অর্থাৎ আমার একটা ভাওয়েল থাকে, তখন আমার সরাসরি আইএনজি হয়ে যাবে, অর্থাৎ প্লেইং। অথবা যদি এমন হয় ওয়াই এর আগে আমার হচ্ছে একটা কনসোনেন্ট আছে, তখন সেটা চেঞ্জ হয়ে যায় হচ্ছে অন- সেটা তখন চেঞ্জ হয়ে, এটা এক্সেপশন রুলস, এটা এক একটা এক এক রকম হয়। যেমন হ্যাপি থেকে হচ্ছে হ্যাপিয়েস্ট হয়েছে, কিন্তু সবখানেই যে এমন হবে আসলে সেটা না, এটা একটা এক্সেপশন রুলস। তো আপনারা যেটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে যখনই আপনি ওয়াই এর সাথে কোনো সাফিক্স অ্যাড করবেন, অর্থাৎ আইএনজি অ্যাড করবেন, তখন সরাসরি অ্যাড করে দিবেন। আর হচ্ছে keep y when the suffix starts with I. keep y when, আচ্ছা, এখানে যেমন লেখা আছে ফ্লাই, যদি এমন থাকে তখন এটা আর সরাবেন না। যেমন এখানে এই যে ফ্যামিলির কথা একটা যেরকম ছিল, তারপর হচ্ছে টয়েস ছিল। তো এখানে হচ্ছে দেখেন যখন ওয়াই থাকবে লাস্টে, তখন এটার সাথে ডিরেক্ট আইএনজি দিয়ে দিবেন। যেমন ফ্লাইং,
ক্রাইং, ডাইং, এগুলোতে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো চেঞ্জ আসে না। যেটা বানান ডিরেক্ট সেই বানানটা হয়, সাথে আইএনজি হয়ে যায়, ওয়াই কখনো উঠে যায় না। তো এটাই হচ্ছে আপনার ওয়াই এর রুলস। ওয়াই যখন যখন লাস্টে থাকে তখন কিভাবে কিভাবে হয় সেটা হচ্ছে বলা হলো। আপাতত ফোনিক্স এর রুলস আমাদের এটাই, আমাদের ফোনিক্স এর আর কোনো রুলস নাই। ফোনিক্স নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন? তো প্রশ্ন তো এই মুহূর্তে নেই, আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে বাট না। বুঝলাম তো, কিন্তু এগুলো আমাদের বেশি বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনার কথা প্র্যাকটিস আমি আমি ছাড়া কথা গতি নেই, ওকে। প্র্যাকটিস করতে হবে। আচ্ছা, আমরা হচ্ছে এখন আরেকটা নতুন জিনিস পড়বো আজকে। এক সেকেন্ড। ফোনিক্স এর সাথে আমি লাস্ট ক্লাসে আপনাদের অনেকগুলো হোমোফোনস দিয়েছিলাম, আপনারা পড়েছেন? এক সেকেন্ড, আমার ল্যাপটপ একটু সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, মাইন্ড। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? জি আপু। হ্যাঁ, তো আমি লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আপনাদেরকে এই শব্দগুলো পড়তে বলেছিলাম। এখানে 30টা আছে, 30টা না অ্যাকচুয়ালি 30 রকমের হচ্ছে আছে, যেগুলো প্রোনাউন্সিয়েশন খুব কাছাকাছি, কিন্তু এগুলোর অর্থ হচ্ছে ভিন্ন। এগুলোর প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো কিভাবে করতে হবে সেগুলো কিছুটা আমি বলে দিয়েছিলাম কয়েকটা, আর বাকিগুলো হচ্ছে আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে বলেছিলাম। আর তাছাড়াও পাশাপাশি হচ্ছে লেখা আছে সবগুলোরই প্রোনাউন্সিয়েশন কিভাবে হবে। জিনিসগুলো দেখতে একই মনে হলেও কিছুটা উচ্চারণ ভিন্ন, যেমন বাই, বাই, এমন। এখন হচ্ছে ডিফারেন্ট কয়েকটা ওয়ার্ড দেখাবো যেটা অলমোস্ট কাছাকাছি, কিন্তু যেমন হচ্ছে আমরা যে বলি একসেপ্ট, আর একটা হচ্ছে আমরা বাংলাতে আমরা যখন কোনো কিছু আহ গ্রহণ করা, কোনো কিছু অ্যাপ্রুভ করা বা কোনো কিছু নেওয়াকে হচ্ছে আমরা একসেপ্ট বলি। অ্যাকচুয়ালি এটার প্রনাউন্সিয়েশন আসলে একসেপ্ট না, ওটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট। আর একটা হচ্ছে একসেপ্ট, একসেপ্ট মানে হচ্ছে যেটা ওইটা বাদেও, অর্থাৎ উই ক্যান নট গো দেয়ার এক্সেপ্ট ইউ, অর্থাৎ আমরা সেখানে তোমাকে ছাড়া যেতে পারি না, এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট। আর আমি যখন বলবো যে আই অ্যাকসেপ্টেড দ্য গিফট, তার মানে হচ্ছে আমি গিফটটা নিয়েছি। যখনই এ সি সি একসাথে থাকবে, যে সমস্ত শব্দের শুরুতে এ সি সি একসাথে থাকবে, ওইটার উচ্চারণ অবশ্যই হবে, এ না। যেমন একটু আগে আমি বলছিলাম অ্যাকসেন্ট, আমরা কিন্তু এক্সেন্ট বলি, অনেকেই এক্সেন্ট না, অ্যাকসেন্ট। বা অ্যাকাউন্ট, অ্যাকাউন্ট এরকম না, অ্যাকাউন্ট। যখনই এসিসি থাকবে তখনই হচ্ছে এভাবে উচ্চারণ হবে। এখন দেখেন অ্যাফেক্ট আর ইফেক্ট,
অ্যাফেক্ট হচ্ছে একটা ভার্ব, যেটার মানে হচ্ছে কোনো কিছুর উপর কোনো ধরনের ইনফ্লুয়েন্স করা। যেমন ফ্লাড অ্যাফেক্টেড দ্য ভিলেজ পিপল, ওইটা কিন্তু এফেক্ট না, ফ্লাড এফেক্টেড না। এফেক্ট মানে হচ্ছে আপনার কোনো কিছু ফলাফল স্বরূপ কোনো কিছু পাওয়াকে হচ্ছে এফেক্ট বলে বা ইফেক্ট বলে অ্যাকচুয়ালি। আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারছেন? জি আমাকে জি আপু। ইফেক্ট ইফেক্ট দিয়ে একটা সেন্টেন্স বলেন কেউ একজন। আই হ্যাভ ইফেক্টেড। এটার মানে কি? এটা বাংলাটা কি? আই হ্যাভ ইফেক্টেড আপনি যে বললেন, এটার মানে কি? ওকে, ইফেক্ট দিয়ে অনেক ধরনের শব্দ হয়, যেমন দ্য স্পেশাল ইফেক্টস ইন মুভিজ টুডে আর এইডেড বাই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অর এআই, এগুলাকে হচ্ছে ইফেক্ট বলে। এরপর হচ্ছে দ্য লিস্ট শুড অ্যাফেক্ট ইয়োর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য ওয়ার্ড, অর্থাৎ এফেক্ট হচ্ছে আপনার যে কোনো ধরনের কোনো কিছু চেঞ্জ করা, ইনফ্লুয়েন্স করা, মডিফাই করা বা মডিফাইড হওয়া, এটাকে হচ্ছে এফেক্ট বলে। আর কোনো কিছু যখন শুরু করবে বা কোনো কিছু চালু হবে, কোনো কিছু ধরেন কোন একটা নতুন ল স্টার্ট হবে, সেই ক্ষেত্রে বলে কার্যকর হওয়াটাকে হচ্ছে এফেক্ট বলে। আমরা যে বলি কালকে থেকে এই আইনটা কার্যকর হবে, তখন আমরা বলবো যে দ্য ল উইল বি এফেক্টেড ফ্রম টুমরো। এভাবে হচ্ছে এফেক্ট আর ইফেক্ট। তারপর দেখেন কমপ্লিমেন্ট, একটা হচ্ছে ই দিয়ে, যেটাকে আমরা প্রনাউন্সিয়েশন কমপ্লিমেন্ট, আর একটা হচ্ছে আই দিয়ে, যেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট। দুটার কাছাকাছি প্রনাউন্সিয়েশন, বাট একটা হচ্ছে ই দিয়ে আর একটা হচ্ছে আপনার আই দিয়ে। এনিওয়েজ, এরপর হচ্ছে ডেজার্ট। ডেজার্ট একটার মানে হচ্ছে মরুভূমি, আর একটা হচ্ছে ডিজার্ট। ডিজার্ট হচ্ছে আমরা খাবার পর যখন মিষ্টি কিছু খাই সেটাকে হচ্ছে ডিজার্ট বলে। যেমন বিয়ে বাড়িতে খাবার শেষের পরে অনেক সময় ফিরনি দেয়, ওইটাকে হচ্ছে ডিজার্ট বলে। মেইন মিলের পর, মেইন খাওয়া দাওয়ার পরে যে কোনো কিছু মিষ্টি খাওয়াটাকে হচ্ছে ডিজার্ট বলে। সব ধরনের মিষ্টিকে ডিজার্ট বলে না, শুধুমাত্র ডিনার টাইম বা লাঞ্চ টাইমের পরে যদি কোনো মিষ্টি জাতীয় কিছু দেওয়া হয়, কোনো সুইট মিট, সেটাকে হচ্ছে ডিজার্ট বলে। আর মরুভূমিকে হচ্ছে ডেজার্ট বলে। দুইটার বানানো ডিফারেন্ট। ক্লিয়ার সবাই? এরপর দেখেন একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল। প্রিন্সিপাল হচ্ছে প্রধান শিক্ষক। আমাদের যে কোনো স্কুল কলেজ যেখানেই হোক, যে কোনো জায়গার প্রধান শিক্ষককে বলে হচ্ছে প্রিন্সিপাল। আর আরেকটা ওয়ার্ড আছে, সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল। এটা মানে হচ্ছে নিয়ম নীতি। একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল আর একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল। যখন এ থাকবে এভাবে, তখন হচ্ছে গিয়ে লং প্রনাউন্সিয়েশন হবে। যেমন আমি আবারও বলছি প্রিন্সিপাল, কিন্তু যখন হচ্ছে আমার PLE থাকবে, তখন হচ্ছে এটার প্রনাউন্সিয়েশন হবে প্রিন্সিপাল। তো আপনারা যখন হচ্ছে কথা বলবেন ইংলিশে, তখন কিন্তু এই ছোট ছোট প্রনাউন্সিয়েশন গুলো খেয়াল রাখতে হবে, কারণ এগুলোতে হচ্ছে গিয়ে আপনাদের একটা পুরা সেন্টেন্সের মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায়। ওকে, ক্লিয়ার সবাই?
clear. ওকে, আচ্ছা। এখন হচ্ছে আমি লাস্ট ক্লাসে যে হোমওয়ার্কটা দিয়েছিলাম, আপনাদের কথা ছিল আজকে সাবমিট করার। ওইটা হচ্ছে গিয়ে হোমওয়ার্ক করেছেন কারা কারা? প্রনাউন্সিয়েশনের উপরে হোমওয়ার্ক ছিল। ম্যাম পারা হয়েছে। কেউ করে থাকলে প্রেজেন্ট করেন। আমাদের ফোনেটিক্সের উপরে হচ্ছে আজকে লাস্ট ক্লাস ছিল। সো আপনারা ফোনেটিক্সের যে সমস্ত রুলস বা যে সমস্ত নোট শিট যা আছে সব হচ্ছে আজকে পাবেন ড্রাইভে। আর হচ্ছে আপনারা আজকে গ্লসারি পাবেন আর হচ্ছে কেস স্টাডিজ পাবেন। কারো কোনো কোয়েশ্চেন? না না, আচ্ছা, 23 তারিখে আপনাদের যে পরীক্ষা হবে, 23 তারিখের পরীক্ষাটা হচ্ছে কি আপনাদের একটা মিড হবে। ওখানে হচ্ছে আমি যে গ্লসারি গুলা এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে সেগুলা আপনাদের বেসিক গ্রামার আর ফোনেটিক্স এর উপর যা যা ছিল এটার উপরে। ফোনেটিক্স এরটা হচ্ছে আহ ফোনেটিক্স এরটা ডিরেক্ট রিটেন হিসাবে নেওয়াটা পসিবল না, তাই ফোনেটিক্স এরটা হচ্ছে ভাইবা হবে। বিকজ ওইটা রিটেন নেওয়া যায় না, বাট মিটটা হচ্ছে আপনাদের 23 তারিখে হবে। 23 তারিখ হচ্ছে কি বার? টিউসডে 23 তারিখ। হ্যাঁ, এটা হবে। আর 25th হচ্ছে আপনাদের ভাইবাটা হবে। সবাই ক্লিয়ার? আমি যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এখন করবেন, পরে হচ্ছে আমাকে লিঙ্কডইনে ইমেইলে অযথা টেক্সট করবেন না। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এখন করতে পারেন। আরেকবার বলেন। 23 তারিখে হচ্ছে আপনাদের পরীক্ষা হবে, আপনাদের এখন পর্যন্ত যা যা পড়ানো হয়েছে সেগুলোর উপর। আর 25 তারিখে হচ্ছে ফোনিক্স এর উপর আপনাদের ভাইবা হবে। ভাইভাটা কাইন্ড অফ ইন্টারভিউর মতো হবে। আপু, ভাইবাটা কিভাবে হবে আনুমানিক? ওরা সবাইকে একসাথে নেওয়া হবে নাকি আলাদা আলাদা? ইন্ডিভিজুয়ালি। ওকে আপু। আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন? মিডের খাতা কিভাবে দিতে হবে? আমি এটা হচ্ছে মিডের কোয়েশ্চেন যখন দিব ড্রাইভে, আমি 23 তারিখে দিব। 23 তারিখ বাংলাদেশ টাইম 8টাতে পেয়ে যাবেন, 8টা থেকে 8:30-র মধ্যে পেয়ে যাবেন। যদি কোনো কারণে দেরি হয় ট্রাই করবেন 10টার পর চেক করার, কারণ ওই দিন আমার ফ্লাইট আছে, তো হতে পারে লেট হচ্ছে, বাট আমি ট্রাই করব হচ্ছে দিয়ে দেওয়ার ওই টাইমে। আপু কি ওখানে দেশে সমস্ত দেশে আসবেন নাকি? না না না, আমি হচ্ছে আপনাদেরকে ওখানে সমস্ত ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিব কিভাবে হচ্ছে সাবমিট করতে হবে, এক্স্যাক্টলি ওইটা ফলো করে সাবমিট করে দিবেন। কোনো যদি কোয়েশ্চেন থাকে বা কনফিউশন থাকে, ক্লাসের ভিডিও রেকর্ডিং বারবার দেখবেন অথবা ক্লাসমেটদেরকে জিজ্ঞেস করবেন। জি আপু। আপনাদের মধ্যে কারো একজনের স্ক্রিন শেয়ার অন করা, অফ করবেন প্লিজ। ওকে, আমি লাস্ট হচ্ছে আজকে আপনাদেরকে আরেকটা, আমি গতকাল টাং টুইস্টার দিচ্ছি আপনাদেরকে, ওটা
বাসাতে প্র্যাকটিস করবেন কিভাবে আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, দেখালেই বুঝতে পারবেন। আপু আমাদের আরো কয়টা ক্লাস হতে পারে ইংলিশ কমিউনিকেশনের? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো, তাই না? জি। ওকে। আচ্ছা, কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন ক্লাস হচ্ছে আর কতটা আছে, আপনাদের শুরু হয়েছে কবে থেকে? শুরু হয়েছে রমজান মাস। মার্চ। মার্চ তো, তাই না? মার্চের কত তারিখ হওয়ার কথা? দাঁড়ান, দেখতে হবে। ইউজুয়ালি 16টা ক্লাস হয়, তো আপনাদের নেক্সট মান্থ পর্যন্ত ক্লাস হবে। ও আচ্ছা। আমাকে চেক করতে হবে কয়টা ক্লাস হয়েছে। যাই হোক, এখানে দেখেন আমরা যখন এস আর এস এইচ, স্পেশালি আমরা যারা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে বিলং করি, আমাদের অনেক সময় এস আর এস এইচ, তারপর হচ্ছে সি, পি, এগুলো প্রনাউন্সিয়েশন করতে প্রবলেম হয়। এর জন্য হচ্ছে আপনারা এই যে টাং টুইস্টার গুলো আছে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন। যেমন শি সেলস সি শেলস বাই দ্য সি শোর, এগুলো প্র্যাকটিস করবেন। প্রথমে হচ্ছে আস্তে আস্তে বলবেন, এরপর হচ্ছে স্পিড একটু বাড়িয়ে বলবেন। তাহলে হচ্ছে আপনার এস আর এস এইচ এর যে সমস্যা সেটা চলে যাবে। তাছাড়াও এটাতে হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন অনেক স্ট্রং হয়। ডেইলি যদি এটা প্র্যাকটিস করেন অন্তত 10 মিনিট, প্রনাউন্সিয়েশনের প্রবলেম 80% চলে যাবে। তারপর দেখেন পিটার পাইপার picked a peck of pickled peppers. Betty Botter bought some butter. এইভাবে হচ্ছে প্র্যাকটিস করবেন। এই তিনটা হচ্ছে একটু ইজি লেভেলের, এটা হচ্ছে একটু ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, কারণ এখানে হচ্ছে সি এল সি আর আর সি এর সাউন্ড আছে। অনেক সময় হয় এরকম হয় একই সাথে একটা বড় শব্দ থাকে যখন, যেমন ধরুন ক্লোরোফর্ম, আমার নিজেরই সমস্যা হয়। আমি হচ্ছে সি এল আর এফ আর এগুলো যদি একসাথে একটা সেন্টেন্সে থাকে আমি ওইটা প্রনাউন্সিয়েশন করতে পারি না। তো এর জন্য হচ্ছে গিয়ে এই ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের যেগুলো আছে এগুলো রেগুলার প্র্যাকটিস করাটা উচিত, তাহলে কথার জড়তা অনেকটা চলে যায়। আমি আগে আসলে একদমই পারতাম না যখন ছোট ছিলাম, তখন এই যে এটা প্র্যাকটিস করতে করতে এখন একটু প্রবলেম হলেও অ্যাটলিস্ট আমি সেন্টেন্স শেষ করতে পারি। যেমন হাউ ক্যান আ ক্ল্যাম ক্র্যাম ইন আ ক্লিন ক্রিম ক্যান। জাস্ট দেখে দেখে হচ্ছে পড়বেন। তারপর এই তিনটা হচ্ছে একটু চ্যালেঞ্জিং লেভেলে। এখানেও হচ্ছে দেখেন এস এস এল, অর্থাৎ বাংলাতে যেরকম আমরা পড়ি যুক্তাক্ষর পড়ি, ইংলিশে হচ্ছে এ ধরনের যেমন এস এল সি আর পি এইচ এগুলো হচ্ছে যুক্তাক্ষরের মতো। তো এগুলোতে যাতে না আটকাই সেজন্য
টাং টুইস্টার গুলো করা হয়। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে এগুলো প্র্যাকটিস করার পরে এখানে দেখবেন আরো 22টা না, অ্যাকচুয়ালি 20টা হওয়া উচিত, আরো 20টা আছে। এটা হচ্ছে এগুলো প্র্যাকটিস করবেন প্রতিদিন একবার করে। সবগুলা হচ্ছে কি আপনারা আহ একবার করে পড়বেন, প্রতিদিন একবার করে পড়বেন, তাহলেই দেখবেন যে অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন কি প্র্যাকটিস করবেন আপনারা? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এই যে 16 নাম্বার আছে, যেটা 16, ওয়েট আমি জুম করে দিই, এইটা হাইলাইট করে দিচ্ছি, দেখতে সুবিধা হবে। হুম, এটা পড়েন, ধীরে ধীরে পড়লেই হবে, খুব দ্রুত পড়তে হবে না। বাকিরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। কি ব্যাপার, এটা কেউ পড়তে পারছেন না? আমি বলবো আপু। হ্যাঁ বলেন। বেটি, butter, pot, some butter, but she said the butter's better if I put বিটার, bitter. বিটার মানে বিটার, হচ্ছে, হ্যাঁ, বিটার মানে তিক্ত। হুম, অতিরিক্ত হচ্ছে। If I put it in my batter, it will make my batter bitter. ওকে, একটু But স্টপ। হুম, এখানে দেখেন যেটা দেওয়া আছে, ইট উইল মেক মাই ব্যাটার। বেটার না, হ্যাঁ, বেটার মানে কিন্তু অন্য জিনিস, বেটার মানে ভালো। এটা হচ্ছে ব্যাটার। ব্যাটার হচ্ছে আমরা যখন কেক বানাই ওখানে একটা স্পেশাল একটা চামচ থাকে, ওইটাকে হচ্ছে ব্যাটার বলে। ওকে, সো জি যখন এ থাকবে তখন এর উচ্চারণ এর মতো করে করবেন, ইর মতো করে না। ওকে, জি। এটা আপনি আরেকবার বলবেন, ইফ আই থেকে আরেকবার বলবেন। If I put it in my batter, it will make my batter. আপু এটা কি বললেন? ভুলে গেলাম। বেটার ব্যাটার, না, বেটার, ব্যাটার, বিটার, বিটার। হ্যাঁ, পুট এ বিট এ পুট বাট, বাট এ বিট অফ বেটার বুটার উইল মেক বাটার, মাই বাট আ বিট অফ বেটার বাটার, বেটার বাটার উইল মেক মাই বাটার বেটার। সো ব্যাটার বেটার। ওকে, এই যে এটা যদি এভাবেই হচ্ছে গিয়ে, এভাবে যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনাদের এই যে সিমিলার যে ওয়ার্ড গুলো আছে, যেটা আমরা হোমোফোনসে পড়েছিলাম, এই যে ব্যাটার, বেটার, বিটার, এগুলোর প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, জি এটা একটু টাফ, এটা সবচেয়ে বড়টা। আর এটা হচ্ছে কি আপনার এ বেসিক্যালি ভাওয়েলস এর জন্য এটা, বাট আরো আছে, যেমন হচ্ছে ইউনিক নিউ ইয়র্ক, ইউনিক নিউ ইয়র্ক, ইউনিক নিউ ইয়র্ক। এটা কয়েকবার বলতে গেলেই দেখবেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ওকে, আর কেউ? আপু একটা প্রশ্ন করে, হ্যাঁ শিওর। যে ওইটা যে পড়লাম ওইটা কি সেন্টেন্স না ওই আপনি ওয়ার্ড দিয়ে রাখছেন? মানে বট, আহ মানে তো এটা তো বি3, বাই বট বট। বেটি বটার হচ্ছে একজনের নাম, যে হচ্ছে বাটার কিনেছিল। বেটি বটার বট সাম বাটার, বাট শি সেইড দ্য বাটারস বিটার, অর্থাৎ বাটারটা হচ্ছে তিতা। বিটার মানে হচ্ছে তিতা। ইফ আই পুট ইট ইন মাই ব্যাটার ইট উইল মেক মাই ব্যাটার বিটার, অর্থাৎ আমি যদি আমার চামচে এই তিতা বাটারটা রাখি তাহলে আমার চামচটাও তিতা হয়ে যাবে। সবগুলোরই মিনিং আছে, এমনি মানে কয়েকটা ওয়ার্ড একসাথে দেওয়া না, সবগুলোরই মিনিং আছে। জি জি ওকে, জি।
আপু ওই যে আমাদের যে ভোকাবুলারি দিচ্ছেন না, হুম। ওইগুলা আমি গুগল ট্রান্সলেট করে করেছি, কিন্তু আপনি কি বাংলা সহকারে দিবেন পরবর্তীতে? হ্যাঁ, সবার লাস্টে দিব। গ্লসারি আপনাদের এক্সাম থাকবে। এই যে মিডের কথা যে বললাম, এই মিডে এখন পর্যন্ত যে যতগুলা গ্লসারি দেওয়া হয়েছে সে সবগুলোর উপর। তো এই- যতটুকু হচ্ছে ট্রান্সলেট করেছেন বা মিনিং বের করতে পেরেছেন, ওগুলাই হচ্ছে পরীক্ষাতে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে। জি জি। ক্লাস নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আর, বা টাং টুইস্টার নিয়ে আর কেউ প্র্যাকটিস করতে চাচ্ছেন? তাহলে কি আপু আজকে ক্লাস শেষ? লাস্ট হচ্ছে আপনাদের ফোনিক্স এর আরেকটা শীট ছিল, অলদো আমি এগুলো সব এক জায়গায় করা আছে, বাট যদি কিছু বাদ থাকে ওটাও দেখাই দিব। একটু ওয়েট করতে হবে। ও আচ্ছা। আপনাদের যদি আজকে আপনারা হোমওয়ার্কটা করে ফেলতেন তাহলে হচ্ছে টাইম এমন হতো না আসলে। যাই হোক। এটা কি আপু এখনই দেখাই দিবেন? না। উম হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। তেমন কিছু এটা ওই দিনও দেখানো হয়েছিল। কিছু যদি বাকি থেকে থাকে তাহলে হচ্ছে এখন দেখাবো। এক second। আচ্ছা, এটাও আপনাদেরকে পড়ানো হয়েছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, তাহলে ক্লাস আজকে এতটুকু পর্যন্তই। আপনারা কিছুক্ষণ পরেই হচ্ছে আজকে ক্লাসে যা যা শীট গুলা ছিল সেগুলো পাবেন। টোটাল হচ্ছে ফোনিক্সের একটা হোমোফোনিক্স অলরেডি পেয়েছেন একটা আপডেট। আই গেস ফোনিক্সও পেয়েছেন। তা হচ্ছে কি আজকে পাবেন। আর গ্লসারি কেস স্টাডি। ক্লিয়ার সবাই? জি আপু। তা- আপনাদের ওকে, নেক্সট ক্লাস তো আছে। আর এর পরের ক্লাস হচ্ছে পরীক্ষা। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আর কারো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে হচ্ছে আপনারা লিভ নিতে পারেন। ওকে।